नित्यम बोल भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरु जी भगवान की वंदे गुरुपदनंदं भक्तवृंद समन्वितं चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपी जन समाजुतं वृंदावन मनोहरम् आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकलिताय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबलौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगद्गुरुपदौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बुदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगदाख्यं नमामि भक्तसौजिकम् माधव ददीयो प्रथमद्वितीयो तृतीयतुर्यौ पतितौ चतुर्यो नाभिस्तथा पञ्चमयेव तस्य भूतान्तरं परिजुबलं रन् कण्ठस्थुराजन्नवमरजदीयो मुखारविन्दं दशमो प्रभुः एकादशो जस्तललाटमठम् चिरोपितो द्वादशी गुहाति समाधिदेवं करुणानिधानं समालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतविद्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलस्मृतिसारमेकम् अध्यत्मदीपमदिनिते सदामिकमुञ्चम् शमनाकरुणया पुरानुमय्यम् संव्यासतोमुपया विगुणं मुनीयम् अस्ति स्वस्तरुणी पराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतमेन नादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसत् गोपीशास्त्रावृतम् हस्तान्यस्तन तापपर्वमखिलो दारं किशोराकृति हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तो राधा कान्त नमस्कुते सप्तकंजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्त्रतः कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जलधिदै कन्न हरि
जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय लोक सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त राधव रघुनाथ এই জয় গোসাই পরম চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ বিশ্বপুর এই জয় গোসাই প্রভু পরম হৃদয়া আমি চরণে চরণে নিলাম দেহ পবিত্র ছায়া সরস্বতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাঝে দেহ শ্রীচরণ সরস্বতা বৈষ্ণবের পাঠে করি নমস্কার দৈবে পদ ধুলি দেহ মস্তকে নমঃ হৃদয়ে পুরাণ করা দিও হাই কহাও বাণী করি ভালো মন্দ কিছুই না জানি নিতাই গৌর হরি গৌর জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম বল ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়। सर्वात्म मान इस्लामेर परमाराधित्व अस्मदीय श्रीगुरु पादपद्मे संकालित बुलंद दंडवत प्रणिपालक मानद समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोते मंडली चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपालक मंडली तदनंतर उपस्थित वंदना करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय मान चोर राधे मेरी स्वामी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहिनी दियो श्री वृंदावन वास सब कारण को तोड़ती राधे आयो तेरो पार श्री कृष्ण की लाडली जग मेरी और निहार श्री राधा रानी की जय रसभानु दुलारी की जय कीर्तिदा कुमारी की जय 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 श्री राधे निताई गौर हरि बोल भक्तवत्सल भगवान की प्रेम पुरुषोत्तम सचिन आनंदी विग्रह रसलत गजरामणि आनंद कंद श्रीभाग मुकुंदराय साक्षात बापे प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ महाराज श्री लालदास जी महाराज जी रचित भक्तमाल ग्रंथि सायंकालीन भाषा আমরা বৈষ্ণব মহাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। এই প্রথমটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে ব্যাসের শালগ্রাম শিলাপূজা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। এখানে শালগ্রাম শিলা সম্বন্ধে বলছেন যদি
শাস্ত্রে এখানে বর্ণনা করেছে যে স্ত্রী শূদ্র শালগ্রাম পূজা করতে পারবে না। न शूद्रा भगवत भक्ता सेवती भगवता मता सर्ववर्णस्य शूद्रा जैन भक्तजनाः। अर्थात যে ভগবান ভক্ত হয় সে শূদ্র হয়। সমস্ত বর্ণ থেকে শূদ্র ভাবেই জন্ম নেয়, কিন্তু ভগবান ভক্ত কখনো শূদ্র হয় না। যে ভগবানের বিমুখ হয় সে যদি উচ্চ কুলে ব্রাহ্মণ কুলেও জন্ম নেয় সেও শূদ্র হয়ে যায়। এই ন্যায় অনুসারে এখানে বলেছেন স্ত্রী হোক শূদ্র হোক সে যদি ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্ত হয় সে শালগ্রাম অর্জন করতে পারিব বলে বিভিন্ন পুরাণ থেকে শ্লোক তুলে বিস্তার পূর্বক প্রমাণ দিচ্ছেন। অথবা বলছেন হরিশিষ্য পঞ্চরাত্রি থেকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পার্থিব গ্রন্থ উপাখ্যানে ধর্ম ব্যাধি সমাচারী সংবাদী শালগ্রাম পূজা সম্বন্ধে বলছেন। তথার্থ বিস্মৃতঃ কৃত্বা ধর্মব্যাধস্যবচঃ স্তস্তৌ সর্বসমানীয়ং দর্শয়ামাস বাহুঃ निर्निग्ध वसनौ वृद्धा वासनत्तो नियो गुरु दारग्रामशिलाञ्चैव तत्समीप सुपूजितम्। मिथिलावासी धर्मपरायण বেদ সাধুপদ আশ্রয় করে আপন জাত ব্যবসায় রত ছিলেন, অর্থাৎ সে ব্যবসায় করত, কিন্তু ধর্মপরায়ণ ছিল, ভগবান ভক্ত ছিল। জনক জননীর পরিচর্যার ফলে তিনি ধার্মিক পুরুষ হয়েছিলেন, পিতা মাতার পরিচর্যার ফলে ধার্মিক পুরুষ হয়েছিলেন। এখানে তার শালগ্রাম পূজাজনিত পূর্ণ সঞ্চয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কৌশিক নামে জনৈক গর্বিত ব্রাহ্মণ এক পতিব্রতা রমণীর উপদেশে ধর্মদত্ত জিজ্ঞাসু হয়ে এই বেদের কাছে আগমন করলে তিনি তাকে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়ে দেন। ধর্মবেদ যখন তাকে আপন পিতামাতার কাছে নিয়ে গেলে এবং তাদের প্রতি আপন সেবার নিদর্শন স্বরূপ ধৌত বস্ত্র পরিহিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখালেন, ধর্মবেদ আপন ঈশ্বরানুরক্তির নিদর্শন স্বরূপ কৌশিকের কার্যধারা বিধানে পূজিত শালগ্রাম শিলাও দেখালেন। তিনি শালগ্রাম শিলা অর্জন করতেন সেটিও তিনি দর্শন করালেন। বেদ শালগ্রাম কৃষ্ণ ভক্ত শালগ্রাম পূজা করিলা ধর্ম মহামুনি জাতি উপদেশ দিলা। অতএব ইহাতে যে অবোধ নিন্দয়, যে না জেনে অবোধ ব্যক্তি নিন্দা করি, না জানিয়া কয়ে কিংবা দম্ভের আশ্রয় এ বিধান কইল গৌর রাজ্যে আচ্ছাদন। নতুবা সকল দেশে করে রাজন, মধ্য দেশে দক্ষিণ দেশে দেখো রীত সর্ব বৈষ্ণবের শালগ্রাম সুপূজিত। অর্থাৎ গৌর দেশ বঙ্গ দেশে এই বিধান থেকে আচ্ছাদন করেছে, কাউকে জানতে দেওয়া হয় নাই, শাস্ত্রীকে লুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্যদেশ অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ ক্ষেত্রে এবং দক্ষিণ দেশ অর্থাৎ যেমন আন্ধ্রপ্রদেশ আছে, দক্ষিণ দেশ বলা হয়, সর্ব বৈষ্ণবের শালগ্রাম সুপূজিত, সবাই শালগ্রামের পূজা করে। সদাচারে দেখো ইহা হয় পূর্বাপর, অতএব সাধু মার্গ শাস্ত্র অনুসার অবশ্য কর্তব্য বৈষ্ণবের শিলা পূজা। পরম সিদ্ধান্ত এই ইচ্ছে নাহি পূজা। বৈষ্ণব অবশ্যম্ভাবী শালগ্রাম পূজা করতে পারবে। কলি ভগবত দাতা ছিল মহান আচার্য। এই কলিযুগে মহান আচার্য কে ছিলেন? না নিরপেক্ষ শুদ্ধশীল সকলের আর্য। তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন, শুদ্ধ ছিলেন, চরিত্র সবার আর্য ছিলেন,
ব্রজধামে তাকে বড় বাবা বলে সবাই বলত, যিনি জগৎগুরু রূপে পরিগণিত কে না সনাতন গোস্বামী পাদ। পূজ্য শ্রী সনাতন গোস্বামী পাদ সনাতন ধর্ম সিদ্ধ প্রসিদ্ধ। সনাতন ধর্মের সিদ্ধ পুরুষ যিনি সনাতন গোস্বামী, রূপ রস রাশি পরমার্থ পথিবৃদ্ধ, বিচার করিয়া নিরূপিলা শুদ্ধ মন, পরমার্থ তত্ত্ব যাহা নিগম গুপিত, প্রচার করিয়া কইলা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত, তাহার বর্ণনা করে যে জানে অন্ত। যে বিষয়ে জানে না সে ওই সিদ্ধান্তকে অন্যথা করে। এবং শ্রীমদ ভাগবত আদির পঠন বৈষ্ণবের উপরে নাহি নিষেধ বচন। ভাগবত আদি পাঠ করাতে বৈষ্ণবের কোন নিষেধ নেই। সধর্ম যাজন বিধিনিষেধ সতে, যে সধর্ম যাজন করা বিধিনিষেধ বিভিন্ন প্রকার আছে শত তার জন্য না বৈষ্ণব ইতর পদ, যারা বৈষ্ণব নয়, বৈষ্ণব ইতর অর্থাৎ অবৈষ্ণব অন্যান্য জাতি, এদের উপরে বিধিনিষেধ আছে, বৈষ্ণবের উপরে বিধিনিষেধ নেই। শ্রীমদ ভাগবতী বলছেন দেবশ্রী ভূতাপ্ত নিরাম শ্রীরাম ন কেকলো নয়ম প্রণীত রাজন ইত্যাদি, অর্থাৎ কৃতকর্ম শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ সর্বভাবে হরিকেই একমাত্র শরণ্য রূপে গ্রহণ করিয়া দেবতা, ঋষি, প্রাণীগণ, আত্মীয় কুটুম্ব এমনকি পিতৃপুরুষ বর্গেরও তাকে কোন প্রকার ঋণবদ্ধ হন না। কি বললেন এখানে? কৃতকর্ম তথা শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ সর্বভাবে হরিকেই একমাত্র শরণ্য রূপে যারা গ্রহণ করিয়াছেন, তারা দেবতা, ঋষি, প্রাণীগণ, আত্মীয় কুটুম্ব এমনকি পিতৃপুরুষ বর্গের কাছেও কোন প্রকার ঋণবদ্ধ থাকেন না। তাদের সমস্ত ঋণ সমাপ্ত হয়ে যায় এবং একমাত্র হরি ব্যতীত তারা কারো কিঙ্কর নন। তারা কেবল হরির কিঙ্কর, জগতে কারণ কিঙ্কর না। সর্বাত্মা শরণ্যম শরণ্যম গত মুকুন্দম পরিহৃত করতাম, অর্থাৎ না কাম ত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি, দেব ঋষি ইত্যাদিকে মোহমায়িনী চৈতন্য চরিতামৃতে বসে। কর্ম পরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ, কর্মে অধিকার নাহি যাতে হরি দোষ। কিন্তু এই পদে আবার কতগুলি সমস্যা আছে। আমাদের বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে এই কর্ম পরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ, এই পদকে নিয়ে কি বলেন না আমাদের বারগত কিছু করতে হবে না, শাস্ত্র তো মানা করেছে একাদশী আমাদের করতে হবে না, কোন ব্রত আচরণ করতে হবে না, বলে এটি বলা হয় ধর্মধ্বজি। ধর্মকে সামনে রেখে ধ্বজিবাদ করে যেতে দিয়ে ভাগবতের স্পষ্ট বলছেন তাবৎ কর্মাণি কুর্বিত ন নির্বিঘ্ন যাবতা মত্ততা শ্রবণা দুবা যাবৎ শ্রদ্ধা জায়তে, যে পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম করা কর্তব্য, মানে কতদিন পর্যন্ত ন নির্বিঘ্ন যাবতা, নির্ভেদ ভাব যে পর্যন্ত সৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ বস্তু জ্ঞান আমাদের যে পর্যন্ত না থাকে, আমাদের প্রকৃতি পুরুষ ভেদ জ্ঞান আছে, বস্তু জ্ঞান আছে, বাহ্য জ্ঞান উৎপন্ন আছে, অতএব কিছু হানি হলেও কষ্ট হয়, লাভ হলে আনন্দ হয়, নির্ভেদ ভাব আছে নাই। আর দ্বিতীয় কারণ কি বললেন না মত্ততা শ্রবণা দুবা যাবৎ শ্রদ্ধা জায়তে, আমার কথা শ্রবণে যে পর্যন্ত রতিমতি না হয়েছে সেই পর্যন্ত সমস্ত যাবতীয় ভগবত কর্ম অবস্থা করছে। কিন্তু সমাজের ভিতরে এই প্রকার প্রদূষণ সৃষ্টি হয়ে গেছে, বলে বৈষ্ণবের কোনো কাজ নেই, কিছু করতে হবে। তো বৈষ্ণবের যদি কিছু কাজ নেই সাধারণ কে করবে? যে শক্তি করলাম এখানে ওই শক্তি দিয়ে দিয়েছে ভাগবত থেকে।
भगवान कृष्ण कर्तृक उद्धव के ज्ञान और क्रिया जो कथन वैराग्यवान ईश्वर गुण कीर्तन तो वैष्णव भक्ति नित्य नैमित्तिक क्रिया अर्थात शास्त्र और दृष्ट और पूजा पाठ इत्यादि प्रयोजन হয় না বৈরাগ্য উভয় ও ঈশ্বর কথা শ্রবণে উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কি বললেন হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় এবং ভগবত কথা শ্রবণে অনুরক্তি না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ কথা ছাড়া অন্য কথায় বিরক্তি না আসা পর্যন্ত এই সমস্ত কর্ম করতে হবে যা হচ্ছে সাধনীয় কর্ম কারণেও বিরুদ্ধ দেবিকার দোষ হয় অনন্য ভগবতী হানি শাস্ত্রের নির্ণয় শ্রীগীতাতে বলছেন ভগবত গীতায় अभिषेक सुराचारो मां भजते मां अनन्यवा साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवहित व्यक्ति यदि सुराचारी হয় सदाचारी হয় ওকে বড় কথা অনন্ততা পূর্ণ হয়ে আমি সদাচারী আছি ভগবানের ভজন করছি নিষ্ঠা এক জায়গাতে আর কৃষ্ণ পূজা করছি তার দুর্গা পূজা তার কালী পূজা তার দুর্গা পূজা তার পরে এতে নিষ্ঠা নেই অনন্যতা ভাবনা নেই যার মধ্যে অনন্যতা ভাবনা আছে কৃষ্ণ না ত্যাগ সাধুরেব সেই সাধু সমন্তব্য সম্যক ব্যবহিত শাস্ত্রে নেই ইত্যাদি অনেক বিধি প্রমাণ হয় অনেক লিখিতে পারি পুস্তক অতএব শপথ আনন্দা সূত্র করে যে বৈষ্ণব নিজ সূত্র রহে সেই পরম দুর্লভ সদ্গুরু আশ্রয় কৃষ্ণ মন্ত্র ভিক্ষা মাত্র যেই কেবল নয় সেই পরম পবিত্র যথা तो मैं सर्वब्रह्म परब्रह्म तदेव ही समुद्री भगवती वरदातु सुखीता ईश्वर ब्रह्मा वो परब्रह्म बंदा यदि भगवान भक्ति करे तब इधर सबाई संतुष्ट होंगे पुनराय बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माधुर्य तरह विष्णु भक्ति समान तो के अंतर समूहता ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा यदि अंतर रखी हो अर्थात पूर्ण वीर भावता मुंडा जगन क्यों यदि विष्णु भक्ति समान है ये सर्वोत्तम समस्त उत्तमेर তিনি উত্তমে তিনি দেখো কিও অর্থাৎ দেখো পুনরায় বলছেন जो भूता जी भक्त मुझे करे वे तुल्य पुरे नास्ते दीन भक्त जनार्दने भीम जातियो मातृ पितृकत्व हेतु मित्र जाति भीम जातियो था ब्राह्मण पत्रे कुछ सुंदर तो नहीं এছাড়া পিতা এক জাতি থেকে মা আরেক জাতি থেকে একে বলা হয় ব্রাহ্মণ এই প্রকার ভিন্ন নির্দিষ্ট জাতি অর্থাৎ চণ্ডাল অম্বস্ত্র কর্মভঙ্কর যদিও হয় সে যদি মধুসূদনের ভক্তিযুক্ত হয় তবে তারা পবিত্রতা লাভ করে কিন্তু উচ্চকুল সম্পূর্ণ ব্যক্তি জনার্দনের ভক্তিহীনতা হেতু নেত্রতুল্যহীনতা লাভ করে सर्वकर्माणां भक्तो दत्तो केशव सर्व पापानां दूरो भक्तत्व सर्वदा सर्वधर्माणां ठीक तो তোমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি সম্পন্ন হলেই মানবের ধর্মানুষ্ঠান পূর্ণ হবে যে ভগবানের ভজন করে তার সমস্ত ধর্ম সম্পন্ন হয়ে যায় আর যে বিমুখ থাকে সমগ্র ধর্ম করেও মহাপাপী
এই জন্য বলছে মন নিমিত্ত কৃতম কর্ম বা কর্মায় ফলপতি। আমার নিমিত্ত করে কর্মটা যদি পাপ হয়ে যায়, যা আমাকে অনাদর করিয়া যদি কর্ম, যে কর্মটি করা হয় পুত্রাম কবি পাপায় কল্পতে। অথবা অন্তত তুলসী ধাত্রী গো ভূমি पूजिता सर्वगाभ्याः क्षपयन्ति नामगं। যদি বৃক্ষ, তুলসী বৃক্ষ, ধাত্রী, গোমাতা, ভূমি এবং দেবতা, এনারা যদি বৈষ্ণব, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি স্বরূপ অসত্য তুলসী গোমাতা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে পূজা করি, প্রণাম করি, ধ্যান করে, তার সকল পাপ অর্থাৎ তিনি ইনাদেরই কল্যাণের সকল পাপ থেকে নিস্তার লাভ করেন। সূর্যকে ব্রাহ্মণা বাহু বৈষ্ণবা সম্মারিত্যং ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজা প্রদানি। भगवान बोलते हैं हे भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, भूमि, आत्मा, तो सकल प्राणीতেই আমার নিত্য অভিন্ন। সুতরাং এগুলিকে আমার আধার জ্ঞানে পূজা করলেই আমার পূজা হয়। পূজার আধার হন, পূজার আধার কে না, পূজার আধার হন বৈষ্ণব ঠাকুর। নিজ উচ্চ বিচার কেবল বহু আমরা নিজ রাত্রি বৈষ্ণব যে অমুক রাত্রি বৈষ্ণব বলে ভুল করে সেবা করছি। বৈষ্ণবের বুদ্ধি যেইখান করে নিজের নরকে মনে দুঃখের থাকে। অনেক বৈষ্ণবের প্রতি কখনো জাতি উদ্ভিদ ভুল করে উপস্থিত। সারগ্রাম পূজাতি আইনি বিচারি আমরা মধ্যে বৈষ্ণবের ভিতরে থাকে অমুক সম্প্রদায় গত অমুক সম্প্রদায় গত থাকে না, কিন্তু কদাপি না এটি কি হয় আমি পুরি সেই এই মনের ভিতরে যে ভাবনা আসবে এ দ্বারা বৈষ্ণবের অপরাধ সৃষ্টি হতে যায়। এটাকে বলতে করে सारग्राम पूजानी ऐसी विचार तो করতে সংস্কার নেই। যে শূদ্র বৈষ্ণব সারগ্রাম পূজা করবে না, শাস্ত্রে বলতে নারী সারগ্রাম পূজা করবে না, কিন্তু এখানে বলছেন না শূদ্র হোক, নারী হোক, ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, যে কেউ হোক না কেন, কৃষ্ণ ভক্ত হয়, অনন্য কৃষ্ণ ভক্ত, সে সারগ্রাম পূজা করবে। কিন্তু যদি মনে করি আমি এবার ভগবানের পূজা করছি আর ওখানে কর্ম করে জীবন আর কর্ম করে কিনে গেলাম, কারণ আমি যদি বৈষ্ণব হই, আমি যদি কৃষ্ণ কোন প্রাণীকে আঘাত দেওয়ার মতো মানসিকতাই থাকবে না। যাহার চরণ সংসার নেবার, যে বৈষ্ণবের চরণ স্পর্শ করা মাত্রেই সংসার থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, সারগ্রাম পূজা তার ভেতরে বিচার থাকে অপরণের কর্তব্যের অধিকার, অর্থাৎ সারগ্রাম পূজা না করলে আরো পাপ। আচার সিদ্ধান্ত তৈরি করিয়া বিচার কোন আচার্য না তিরূপ সনাতন আচার্য এবং আচার্য আর সর্ব সাধু বর্জ্য সমগ্র সাধু মানে শ্রেষ্ঠ সনাতন গোস্বামী পাদ হরিভক্তি বিরাজতে সিদ্ধান্ত সবার সম্মত শাস্ত্র বেদ অনুসারী লোক বিস্তারের হেতু করিলা বিস্তারী সমস্ত জগৎ শাস্ত্রের সম্মত বেদান্ত অনুসারী জগৎ জ্ঞানের নিমিত্ত হরিভক্তি বিরাজ রচনা করেছিলেন। সিদ্ধান্ত বিচারী
বুঝিয়ে সুবোধ না বুঝিলে যারা পণ্ডিত যারা বিদ্বান অর্থাৎ যারা কৃষ্ণ ভক্ত ভক্তিমান তারাই বুঝবে। এছাড়া প্রেসিডেন্ট ব্যক্তি যারা এর বিরুদ্ধ তারা মানবেও না বুঝবেও না। এই অভাগ্য বৈষ্ণব নিন্দায় যে অভাগ্য যে বৈষ্ণবের নিন্দা করে নিজ জ্ঞান করে বিচার বৈষ্ণবকে নিজ জ্ঞান মনে করে তার জাতি করে বিচার করে এসব সিদ্ধান্তে যেই বৈষ্ণব চরণ বৈষ্ণব চরণে তার বুদ্ধি না করিল তবে প্রত্যাঘাত ছিল নাভাজি মনপ্রীতির লাগিয়া আমার অন্তর পুরো আশয় বুঝিয়া কি বলছেন নাভাজি অন্তরে প্রকাশ করেছেন বৈষ্ণব মহিমা কিছু বাহুল্য লাগিয়া কতগুলি শ্লোক লিখিত প্রমাণ কিনা ইহা যদি ভাগমন্দ বিচারিতে নারী অপরাধ না হবেন তার সঙ্গী হয়েছিল নাভাজি ও কটাক্ষ কর কাজের আমরা বৈষ্ণব মহিমা এরপরে আবার বৈষ্ণব মহিমা বৈষ্ণব মহিমা সর্বভাত্রী গায়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারে কার শক্তি হয় প্রসিদ্ধ জগতে ইয়া ক্রিয়া মহল তথা বিয়োগ প্রয়োজন আশ্রয় বলে যদি লক্ষ লক্ষ সিদ্ধান্ত সাধিত হয়ে আসে আমার বলার কি দরকার না জগৎ কল্যাণের জন্য কারণ তার ঠিক সুতাত্ত্বিক জগতেরা তান্ত্রিক আছে যারা বুঝতে চায় না এবং সুতাত্ত্বিক খুব তর্ক করে দুরান্ত এরা আর কি আছে না নিত্য ভাষণটি জনার বিচার যারা নিত্য যারা ভাষণটি তাদের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণব মহিমা বুঝতে পারত দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান কোন স্তরে করে যদি বৈষ্ণবের দ্বিতীয় কারণ হল বৈষ্ণবের গুণগান করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন যদি পবিত্র কারণে সাধু কৃপা সুকৃতিকে বিনা কোনো মতে তখন বিশ্বাস নয় হরি ভগবতী সাধু কৃপা সুকৃতি ছাড়া কোন মতে হরিভক্তের প্রতি বিশ্বাস জন্মে না এর প্রমাণ যখন শ্রীমন মহাপ্রভু লীলা চলে গেলেন নবদ্বীপ থেকে ভারতী নদীতে শ্রীমন মহাপ্রভু দণ্ড কমল করে নিত্যানন্দ প্রভু ভেঙেছিলেন যে বাঁচিয়েছিলেন মহাপ্রভু স্নান করে এসে বলছেন আমার দণ্ড কমল গুলো কোথায় গেল তো নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন তুমি প্রেমে আশা খেয়ে পড়লে তোমার দণ্ড খণ্ড হয়ে গেল দলে ভেসে চলে গেল নিত্যানন্দ প্রভু কেন ভেঙেছিলেন না মহাপ্রভু তো কলিযুগের সন্ন্যাস নিষেধ করেছে আর স্বরারম্ভম গোপালাম্যম সন্ন্যাসম পরবর্তীতম দেবহীন সুতভক্তি কলমস্তে বিবর্ততে অর্থনের যোগ্য গুণের যোগ্য আর অস্বরারম্ভম গোপালাম্যম সন্ন্যাস মাংসের দ্বারা পুষ্টি থাকত এবং দেবরের দ্বারা বংশ রক্ষা এই পাঁচটি কলিযুগে তো সন্ন্যাস যখন নিষেধ করে দিলেন প্রভু দুহাত তুলে টেনে নৃত্য করেন এই নৃত্যের সময়ে হরিনাম করার সময়ে দণ্ড কমলগুলো বড় বাধা অভিলেখে দৈতে ভাসিয়ে না নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমিত ভাসিয়েছেন মহাপ্রভু বলছেন তবে ছিল আমার দণ্ড কমলগুলো আমার তো সংসার চলে গেছে সব কিছু চলে গেছে সব ত্যাগ করে দিয়েছি আমার সম্পত্তি ওই দণ্ড কমলগুলো ছিল সেটাও তোমরা দিলে এই বলে রাগ করে বলছেন আমি চলে যাবো নীলা করে কেউ আমার সঙ্গে যাবে না আমি একা যাবো অর্থাৎ ভারত মান করে বলছেন ভেবে ব্যক্তি করছেন মহাপ্রভু আগে চলে গেলেন নীলা করে
পরে নিত্যানন্দ প্রভু, গোপীনাথ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, পরপর সবাই একসাথে ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে পৌঁছে জগন্নাথের সম্মুখে অর্থাৎ গরুরের সঙ্গে কাছে তিনি হা জগন্নাথ করে ওখানে আধার দিয়ে পড়েছেন। কৃষ্ণনাম করতে করতে মুক্তা চলে এত সময় মুক্তা পেয়েছেন কি মধ্যাহ্ন ভোগের সময় হয়ে যায়, দরজা বন্ধ হবে। পরীক্ষণ ওই প্রকার থেকে মারার জন্য এসেছিল যারা জগন্নাথের সেবক। সার্বভৌম বলেন খবরটা দুষ্পর্শ করবেন। তিনি বুঝতে পারলেন এনার ভেতরে কোনো উত্তম সন্ন্যাসী দেখতে পাচ্ছি, কিছু তো আছে, অথবা আশা দিয়ে করবেন যেন কৃষ্ণ ভক্তি তিনি বোঝেন না। কারণ সার্বভৌম পণ্ডিত মহান বিদ্বান ছিলেন, বৃহস্পতির অবতার। তিনি ন্যায় দর্শনকে কাশি থেকে কণ্ঠস্থ করে নিতে পেরেছেন। এই প্রকার সার্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কি করলেন, পরিষদে মহাপ্রভুকে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। আমার সার্বভৌম নিত্যানন্দ প্রভু, মুকুন্দ দত্তকারী সবাই মিলে এলেন। সবাই এসে মহাপ্রভু কোথায় খুঁজতে আসছেন কেউ বলতে পারছে না। কেউ বলল এক সন্ন্যাসী এসে এই প্রকার লম্বা, এই প্রকার চৌড়া, এই প্রকার গৌর বর্ণ, এই প্রকার বস্ত্র করেছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করতে মন্দিরে গিয়ে আকার করে মুক্তা করে দিয়েছিল। সার্বভৌম চিন্তার বাড়িতে যথারীতি সার্বভৌম পণ্ডিতের বাড়িতে পৌঁছেন। যথারীতি সার্বভৌম পণ্ডিতের বাড়িতে পৌঁছলেন কে? না স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু। তো আমার প্রভু খুশির অবস্থায় আছেন। অনেকক্ষণ পরেই চেতনা ফিরে। যখন চেতনা ফিরে এলো তখন তিনি একদিন দুদিন কেটে গেল। গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে সার্বভৌম পণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্তা হল। গোপীনাথ আচার্য হচ্ছেন প্রকৃতির কাছে লক্ষণ যে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকট বিগ্রহ, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তো সার্বভৌম বলছেন তিনি যে ভগবান বলে দিতে থাকে। আরে কালকে থোড়া সন্ন্যাসী হয়ে এসছে, জগন্নাথের পুত্র পরিচয় পেয়েছি। হ্যাঁ, ওই মধ্যম অর্থাৎ সম্প্রদায়, ভারতীয় সম্প্রদায় উত্তম কোটির না, মধ্যম কোটি। তাই মধ্যম কোটির সম্প্রদায়ের দীক্ষা হয়েছে। তো আমি মনে মনে ভাবছি কোন উত্তম কোটির সম্প্রদায়ে দীক্ষা শিক্ষা করবে না। গোপীনাথ আচার্যের, মুকুন্দ দত্তের দুঃখ মহাপ্রভু সম্পর্কে এই কথা বলছেন। যতবার মহাপ্রভুকে ভগবান বলে এনারা প্রমাণ করাচ্ছেন, তার মধ্যে মানতে কোনো মতে রাখি না। তখন গোপীনাথ আচার্য বললেন, ঈশ্বরের কৃপালে ভয় তো যাহারে, সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার পারে। তোমার প্রতি ঈশ্বরের কৃপালের নাম। আর ও বলছে তোমার প্রতি আছে কি করে বুঝলে? তাই তো আমি ঈশ্বর করে বুঝতে পেরেছি। যখন তোমার প্রতি কৃপা হবে তুমিও এই সিদ্ধান্ত করে নিজের মুখে দান করবে। আর যখন মহাপ্রভু সর্বভূতি রূপে দর্শন করেছেন, 9 দিন ধরে তর্ক চলেছে, অনন্ত দর্শন দিয়েছেন, প্রভু পণ্ডিতকে বিজয় প্রাপ্ত করেছেন মহাপ্রভু। তখন গোপীনাথের কাছে বলেছেন তুমি ঠিকই বলেছ। এখানে ঠিক ওই কথাকে বলছে, সাধু কৃপা সুকৃতি বিনা, সাধু কৃপা সুকৃতি বিনা কোনো মতে কখন বিশ্বাস নয় ভবিষ্য। সাধু কৃপা সুকৃতি ছাড়া হরিভক্তের প্রতি কারো বিশ্বাসই হয় না। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्व पुण्य बदम राजन विद्वांस नहीं बनेगा।
অর্থাৎ মহাপ্রসাদের প্রতি, গোবিন্দের প্রতি, নাম ব্রাহ্মণ স্বরূপ তথা বৈষ্ণবের প্রতি অতি পরম পূর্ণতে বিশ্বাস জন্ম হয়। হরিভক্তি অঙ্গজে অন্যায় ব্যক্তি দেখে 64 প্রকার যে প্রসিদ্ধ সর্বলোকে হরিভক্তির অঙ্গ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে 64 প্রকারের হয় জগৎ। বৈষ্ণবের আরাধনা সেই মনে হয়, হরির আরাধনা যে প্রকার হয় বৈষ্ণবের আরাধনা হরির আরাধনা অপেক্ষা বৈষ্ণবের আরাধনা আরো উন্নত হয়। তার মধ্যে যে যে অঙ্গ সম্ভাবনা নয় তাহার প্রমাণ আর বৈষ্ণব মহিমা রসামৃত সিন্ধু বন্ধ সিদ্ধান্তের সীমা, অর্থাৎ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বন্ধে বৈষ্ণবের যে মহিমা বা বৈষ্ণবের পূজা সম্বন্ধে সার্বভৌম আরাধনা বিধি পূর্বে প্রমাণকে কহিল। আমরা 2-3 দিন ধরে বৈষ্ণবের আরাধনা কেমন হয় বিস্তার শ্রবণ করে এসেছি। সমগ্র বিভিন্ন পুরাণ আলোচনা প্রমাণ দিয়েছেন। যিনি তরফত মাত্র সীমানা পাই কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ ভক্তে অধিক পুণ্য তাৎপর্য অর্থে কৃষ্ণ হইতে কি বললেন এখানে? কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ ভক্তে অধিক পুণ্য। আমরা কৃষ্ণকে যে প্রকার পুজো করি তার থেকে কৃষ্ণ ভক্তকে অধিক ত্রুটি না করিব, এটি যেন কোনো পরে ত্রুটি না হয়। বৈষ্ণবের মহিমা যে বহিবারে পারে ছিল শঙ্কর বিনা ইহা অন্য অবস্থায় ধরে না, কিন্তু তারা কেউ বর্ণন করতে পারবে না। ইহাতে সন্দেহ দেখো বিচারী ভক্তি মিত্র বিনা জ্ঞানী কর্মী আদি করি ফল নাই পায় যথা ফুল পুষ্পে। কি বললেন এখানে? ইহাতে সন্দেহ কি মতে কোন বিচারী একে সন্দেহ না করে বিচারপূর্বক দেখো ভক্তি মিত্র বিনা জ্ঞানী কর্মী আদি করি। যদি জ্ঞানী কর্মীর মধ্যে ভক্তি মিত্রতা না থাকে তাদের জ্ঞানের যে কর্মের যে কোনো কাজ হবে না। ফল নাই পায় যথা ফুল পুষ্পে, যেমন ফুল পুষ্পের যে গুণ থাকে কোনদিন যেমন ডাল বেরোবে না, সেই প্রকার ভক্তি ছাড়া জ্ঞানী বা কর্মী কোনো কাজ না করে। ভক্তি মিত্র হইলে মুক্তি আদি করণীয়। যদি জ্ঞানের মধ্যে বা কর্মের মধ্যে থাকে তো মুক্তি করতলের স্থিতা বৈষ্ণবের হাতে বসে যায়। প্রমাণ উদ্ধবজি জ্ঞানী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন। উদ্ধবজিকে ভক্তি প্রেম সাধন নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীগণের কাছে পাঠিয়ে ভাগবত সংস্করণে বলছেন ভক্তি মদস্ত দেব বিবেকে অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণ বলছেন এই ধানকে আঘাত করলে যেমন পাওয়া যায়, চাল পাওয়া যায় না, ধান কোটার সংশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। যদি ধান কোটে পুষ করতে থাকে যেমন চাল বেরোয় না, ব্যর্থ হয়ে যায়। তেমনি অন্তরে তোমার প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তি কেবল জ্ঞান যোগের সাধনা করলেও প্রকৃত জ্ঞান লাভে সম্মুখীন হয়। যদি মহান জ্ঞানী হয়, জ্ঞানের সাধনাও করি, সমস্ত বেদান্ত পরিষদে পারঙ্গম হয়ে যায়, অন্তরে যদি কৃষ্ণ ভক্তি না থাকে তো জ্ঞান চাল বিহীন কুশের নেই হয়, কোনো কাজে লাগে না। অর্থাৎ তার সকল শ্রম ব্যর্থ হয়ে কেবল এর লাভ হয়।
প্রার্থনা করিয়া ফুলগুলি তাহা করে এই প্রকার জ্ঞানীকে, এই প্রকার কর্মীকে, এই প্রকার ভগবত বিভূত ব্যক্তিকে প্রার্থনা করিয়া ফুলগুলি তাহা করে বিজয়কে বলি ভক্তি নাই। তাহলে দেবতাগণ মুনিগণ হাত করে তুমি হরিভক্ত হও, হরিভক্তি করো, এই ভুল করে উঠতে মুক্তি পাত্রকার যাহা ভারতীয় অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্ণলোকে পাবলোক শাস্তি অর্থাৎ পূর্ণ বৈষ্ণবী হওয়া সাবিত্রী নিকটে অবস্থান প্রাপ্তি সারূপ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্ণ রূপ প্রাপ্তি বা সেই রূপ সারূপ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র বা ঈশ্বরের সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার মুক্তি ধর্মের বলা হয় যে এইগুলি যেকোনো সাধকের সকল সাধনার মূল লক্ষ্য অপরণ, কিন্তু প্রকৃত ভগবত ভক্ত বা বৈষ্ণবদের এই মুক্তি দান করতেও তারা গ্রহণ করে না। যারা প্রকৃত বৈষ্ণব তারা কখনো এই চতুর্বেদা পঞ্চবেদা মুক্তিকে তারা স্বীকার করে না। যদি মুখ্য প্রাপ্তি স্বরূপ ঈশ্বরের সেবাধিকার দেওয়া যায়, তারা কেবল গীত রায় না ভগবত বিনা ভক্তি হেন যে ভগবতী যার দেবতার ভক্তি, এই প্রকার ভক্তি যার মধ্যে আছে তিনি আমাদেরও পূজনীয় হয়। যোগী যোগী কপি আদি সকলে যে যোগী বা জ্যোতি বা অবস্থাকারী ইনাদের সত্যিদের থেকেও দেহতুলে ঠাকুর যে ভক্তিতে প্রবক্তা, অর্থাৎ তিনি ভক্তিতে পূর্ণ হয়েছেন ও অনেক দূরের কথা, তিনি মাত্র ভক্তিতে প্রবেশ করছেন কিন্তু কর্মের দিকে কিন্তু কর্মের জ্ঞানের যে পরিপাকে কর্মচারী হয় সেজন জীবন মুক্ত প্রবর্তী হয়। আমাদের কাছে চারটি শ্রেণী, নিজের গুরুদেবের কাছ থেকে কথাগুলি জেনে নেওয়া উচিত। প্রথমে এসে আমাদের ভজন কাছে চারটি শ্রেণী আছে, চারটি শ্রেণীকে আবার প্রত্যেকটাকে চারটা ভাগ করা যায়। এই প্রত্যেকটিকে আবার চারটা ভাগ প্রবর্তকের সাধক, প্রবর্তকের সাধক, প্রবর্তকের করে পার করতে। এখানে বলছেন ওই কথাটিকে কি প্রবর্তক যে সাধক সাধনাতে প্রবেশ করেছে, এই সাধনা করতে করতেই তার যখন জ্ঞানের দ্বারা কর্মের নিকটে হয়, কর্মের তখন সে ভক্তির দ্বারা পবিত্রকে লাভ করে ভগবত গীতায় বললেন, আমি এক সুচারো ভরতে পাবনান্য ভাগ পাতুদেব কর্তব্য সম্যক ব্যবহৃত যদি দুরাচারী হয় বা দুরাচারী হয়, অনন্ত ভক্তি গোবিন্দের প্রতি তার নিমিত্ত আর ওই আচরণগুলি উদ্ভব হয়ে যায়। যদি ঘর ঝাড়ু দেওয়ার পূর্বে ঘর ফাঁকাই দিয়ে যায়, ঝাড়ু দিয়ে রাখবে, কাপড়ের সাবান দেওয়ার আগে যদি কাপড় ফাঁকাই দিয়ে যায়, সাবানটা করতে হবে।
সেই প্রকার হরিভক্তি করার পূর্বে যদি সরাসরি যুক্ত হয়ে যায় তাহলে ভক্তি করে কিনা আমি তো আগেই যুক্ত হয়েছি। অর্থাৎ এখানে এই কথাটি কি বলছেন যে ব্যক্তি হরিভজনে প্রকৃত হয় তার ধীরে ধীরে এই অত্যন্ত দুরাচার যে ও ধীরে ধীরে তার আচরণ বৃদ্ধি করা হয়ে পবিত্রচরণ প্রাপ্তি লাভ হয়। তাকে সাধু বলে, সাধু এব ওই সাধু তমন্তব্য সম্যক ব্যবহৃত শাস্ত্রে বা বিদ্বানগণ এই প্রকার প্রামাণিকতা দিয়েছে। অতএব সাধক ভক্ত দেহ সকলের পূজ্য দেহ। এখানে আরো একটি বস্তু দেখা যায়, আমরা জগতে সিদ্ধির চরম অবস্থা প্রাপ্তি হওয়া ব্যক্তি আমরা ভাবো উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ বলা যায় না ভক্তকে। উত্তম কোটির যে বৈষ্ণব আমরা তাকে ভাবো কেন? যে উত্তম কোটি ও তো গোবিন্দরে নাই সার্টিফিকেট মিলে গেছে চলে যাবে পাবো আমরা। যিনি সর্বোত্তম হবেন ওনাকে নিজের সেবাকে নিয়ে দিয়েছেন। আছে তারা না মধ্যম এবং প্রাথমিক। যারা প্রাথমিক তারা ভক্তি রাখতে পারে, আর যারা মধ্যম কোটি তাদের ভিতরে আমার বিভাজন আছে, কেউ মধ্যমের উত্তর করছে, কেউ মধ্য করছে। এখানে কি বললেন? অতএব সাধক ভক্ত দেহ সকলের পুত্র দেহ সন্দেহ তাহাও ঠাকুর বেশ রহস্য প্রসিদ্ধ জগতে ইহা দান করে বিশ্ব। যাহার কুলে গর্ভে জন্ম হয় তাহার পিতৃলোক যদি নরকে থাকা হয়। যদি বৈষ্ণব কারো কুলে গর্ভেতে গ্রহণ করি তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকা হয়, নরক হইতে উঠে আস্ফোরণ করে, নরক থেকে উঠে মহাকুলে বসে ওর বংশে বৈষ্ণব জনে অর্জন করে। সংসারে দুঃখ নাহিক ভঞ্জিব বালক জন্মি বা মাত্র সবে মুক্ত হবে। আমার কুলে বৈষ্ণব সন্তান জন্ম নেওয়া মাত্রই আমরা উদ্ধারে চলে যাব, আনন্দে ধরতে থাকবো। এই পর্যন্ত আমরা বৈষ্ণব মহিমা আস্বাদন করলাম, কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হতে যায়। আগামী আমরা 5টা থেকে রাত হয়ে যাচ্ছে, 4:30টায় আমরা আরম্ভ করবো, কিন্তু 5টা থেকে কথা আরম্ভ হবে। তাই যারা যারা বাইরে শুনতে পাচ্ছেন বা যারা এসেছেন বা যারা অনলাইনে আপনারা ভাগবত শ্রবণ করছেন, সবার আপনারা বিকাল 5টার সময় অনলাইনে চলে আসবেন বা এখানে যদি রাধা মাধব পুজোর নামে আপনারা চলে আসবেন। আজকের কথা আমি সেখানে বিশ্রাম দিই। যাবতীয় ভুলত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবধ মনে করে চিন্তা করি ক্ষমা করে দেবেন। সর্বত্র করি। আগামীকাল সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা বলতে হবে। আমাদের এই জগতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় কয় প্রকারের এবং কোন সম্প্রদায়ে আমাদের প্রবেশ করা উচিত, কোন সম্প্রদায়ের হয়ে ভজন করা উচিত, এখানে ওই কথা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা আছে। তোমরা আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকে এখানে দিলাম। জয় গুরু হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে কৃষ্ণ বল ভক্তর কি জয় গুরু হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে কৃষ্ণ।
राधे जय राधे। राधे राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय राधा रमण राज बिहारी राधा गोविंद जय जय राधा कांत राधा विनोद श्री राधे गोविंद जय जय राधेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र जय जय ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद जय जय तिरुप मंजरी आदि मंजरी नंग जय जय पूर्णमासी कुंदलता जय लीला वृंद তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ আমায় কৃপা করে দাও হে যুগল চরণা গোবিন্দ যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভগত বৃন্দ জয় শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভগত বৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सबार्थ सदगुरुदेव भगवान की जय सबार्थ श्रीमन महाप्रभु की जय सबार्थ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय सबार्थ राधा माधव लाल की जय श्री राम वृंदावन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय जमुने महारानी की जय वृंदे महारानी की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति महारानी की जय गिरिराज महाराज की जय रघुकुंद श्याम कुंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय श्री भक्त मालगंध की जय श्री लालदास जी महाराज की जय अग्रदास जी महाराज की जय नाभाजी महाराज की जय सौमस्ती भक्त मंडली की जय अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम हृदय बोल हरि बोल बोल भक्तवत्सल भगवान की जय নখরে নখরে শতত বিহারে নখরে